अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ख़त्म द पारा द कुरान मजीद द आखिरी दरे सूरतुना दी पर खोदली दी कम सूरत चे अवल दी पर खदे आग सूरतुल इखलास दे दे सूरत त इखलास पदे वजह वही चे दा मुंगला प तौहीद के त खालिस वाली तालीम रा गई दा अल्लाह पे जनगलो कई मुंगता ख़कारदा चे अल्लाह ताला सिफ़ात बांधे पेजंदेश अगर से इंसान न दे सो मखलूक न दे चुमंगे तशबीह वरकू चदा से दे यादा से दे तदे वजह ना कुरान मजीद दा अल्लाह पेजन गलो पखपल की और पसिफ़ात की द मक्के मुशरिकान अल्लाह ताला मनो दागा बाज़ अहकाम अगी तस्लीमोल मसलन हज बागी को मुशरिकानो मुज़ बेहम को तलबिया बेहम वेला लेकिन देटोल सजुनो के अगी शिरकी अकायद और शिरकी अल्फाज और दाखिल करूँ कुरान आगा तौहीद खी चपाए कि दे शिरक मिलावट नहीं तौहीद डेरो खल्कू की लेकिन खालिस तौहीद पकार दे खालिस तौहीद मतलब दारे चपे कि द शिरक मिलावट क़तअन नहीं चाचे द शिरक मिलावट करे पखपल अकायदों के पखपल अमालों के न कुरान मजीद न मालूम अदा चैन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक न माफ़ कई अहादीसो के दार अजी चिकल इंसान द गरगरे द हालत नमख के द आज़ाब दलिदलो नमख के द शिरक न तौबा वासी नु टिक दा अल्लाह मंजूरी लेकिन यो सड़े च द शिरक पाकीदा मल शे दे न दे तबाह दे द मुंज रोजा हज ज़कात दा हवा मंसूरा दा बिल्कुल बेजाए दी बेकार दी और शायद दे मुनासबत वाने मशरानो मुंगता सूरतुल इखलास पे इब्तदा के होलो खुदा जमुंग बदकिस्मती दा चे द कुरान मजीद दा अल्फाजो कोशिश खुमुंग को हाफिजान मुंग के डेर शे मौजूदी कारियान डेर मौजूदी लेकिन द कुरान मजीद आलिमान सुमर दी असल सवाल दगल तोदरी ज़मुंग टोल मुसलमानान दुआ द ज़मुंग दा चे अल्लाह तौफीक वर की खुद तराओ के चकला कुरान मजीद लुस्तेशन जुमात डकी ज़कर डकी चे पुईगी पेना चे ज़स्वयम और सावरम लेकिन चिकम के द कुरान मजीद दर्सवी दागे मतालिब मफाहिम मानी बयानी की अल ताज़री कमई बोले वजदारा च दे तर्जमे सरा मुंग के इलम राशि आगा इलम बिया मुंग न मुतालबा की च दा कारुका दा मको दा कीदा साता दा कीदा मसाता दा मामला का दा मामला मको अमल तो मुंग तैयार नहीं हूँ तो दे वजह ना मुंग जान ले धोखा और क्यों चेहरा नमाज सवाब गटो तो सवाब गटलो उम्मीद सड़ेला के साथी चदागा अकीदई और अमली पाए किताब कम चौरी चे अकीदा अमल नहीं अल्लाह हजर न वर कई इखलास दा अकीदे दा ज़रूरी दे ये तकारीरों के तासुमख के दे इनकलाब खबरें हो रहे दे इनकलाब असल के हालात बदलवल तो कुरान इनकलाबी किताब जैसा मतलब दे मतलब दारे दार इंसान अकायद बदले
هغه شرکی عقیده کم چې د مخ کې نه روان دي د قرآن اورېدو سره کې قلب وشي یا ختم شي. هغه مشرکانه اعمال کم چې د صدو نه روان دي قرآن مجید اورېدو سره هغه ختم شي. د هغې په ځای هغه عقاید راشي کم چې قرآن مجید ښودلي دي. یو سړی بد عملی کې مبتلا دی، بدعات کوي، شرکیات کوي، بدکاری کوي، غلاګانې کوي، دروغ وایي، سود کوي، نور بې شمېره جرایم. دا انسان الله هغې پرېږدي چې قرآن مجید واوري. درسونو کې زمونږ کمی په دې وجه دی موږ د قرآن فضایل ټول منو وایو، ټول دا تسلیموي چې قرآن د فضیلت نه ډک کتاب دی. خو سوال دا عمل پې څومره خلک کوي؟ عمل د علم نه بغیر نه راځي. ته دې تیرې نه روځې چې ما قرآن مجید یاد کړی دی، هغه تا یو مستحب کار وکړه بس. اصل څیز هغه دی کوم چې وختي او ملګري قرآن مجید تلاوت کې لوستلی وو چې ربنا وبعث فیهم، ربا زما د اولاد کې یو کس ولېږې چې هغه دې ته کتاب وښیي، دې ته حکمت وښیي او دې ته د دې تزکیه وکړي. تعلیمی کتاب، تلاوتی کتاب، تعلیمی کتاب او تعلیم حکمت او تزکیه، دا څلور بنیادی خبرې دي کوم چې ابراهیم علیه السلام کړی. تلاوت آیات خدا مطلب دی چې سړی د قرآن مجید الفاظ وایي. بیا تعلیمی کتاب څه شی دی؟ تعلیم جدا چیز دی، تلاوت جدا چیز دی. تعلیم دا مطلب چې دې کې لیکلي څه دي او دا غي لیکلو مطلب څه دی. ته دغه نه بغیر کار نه کیږي. دا چې خو قرآن مجید د مشرکین مکه دارنګې د یهود او د نصارا او تذکرې کړي دي. منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، بعضې په دې کې امیان دي په دې یهود او نصاراو کې. لا یعلمون الکتاب، د کتاب علم نه لري، الا امانی، مگر تش په عبارت روان دي، تش په عبارت کوي. دا برائی ده. تش په عبارت ویل دې سره فریضه نه پوره کیږي. دا یو فریضه ده شو، نور فرائض دا پوره کول پکار دي. نو سورۃ الاخلاص مونږ ته ښودلې په دې بنیاد باندې او چې زمونږ عقیده کې اصلاح راشي. البته فقهي لحاظ سره د دې نه ټول اهل علم واقف دي او تاسو ته ځان واقف کړئ چې یوازې سورۃ الاخلاص د مونځ د پاره نه ده، ټول قرآن مجید په مانځه کې لوستل پکار دي. زمونږ خلکو کې ډېر داسې شته چې هغې ته استاذ په ماشوموالي کې قل هو الحمد خولی دي، بوډا شي لیکن د قرآن بل صورت هغه نه ورځي. دا ظلم دی. پکار رایي چې مونږ د قرآن مجید دومره حصه زده کړو چې په هغې باندې مونږ د سنت طریقې سره مونځ کولی شو. او ډېر خلک لا په دې کې پراته دي چې آیا د دې نه بغیر مونځ کېږي. مونږ نه خلک تپوسونه کوي چې کما سورۃ النصر په مانځه کې زما مونځ به کېږي که به نه کېږي. یعنې بې علمي زمونږ تر دې حده پورې رسېدلې ده. خو دا صورت مونږ ته څه ښیي؟ یو حدیث ته د هغې سند کې کلام خو شته دی، خو بار کې حدیث دا دی چې مشرکین تپوس کړو چې صف لنا ربک، مونږ ته د خپل رب وصف بیان کا، صفت بیان کا. رب څوک دی؟ ته مونږ کوم خوا رابلې؟ دا مونږ چې چاته آواز کوو لات منات عزا هبل، دا څه شهیدان دي، څه پیریان دي، څه نیکان بندگان دي چې کله دي اختیارمند د نفع او د نقصان نه دي. نو ته چې مونږ چاته بلې نو مونږ ته خو لږ د هغه صفات وښیه. نو قرآن د هغې جواب کې ویل چې قل ووایه هو الله، هو ته ضمیر شان وایي، مطلب دا دی هغه رب چې د هغه په باره کې تاسو تپوس کوئ هغه الله دی. ووایه هغه چې د هغه په باره کې تاسو تپوس کوئ هغه الله دی. احد اکیو دی. احد هغې وحدت ته وایي، هغې یووالي ته وایي چې هغه شمیر کې نه راځي. احد عدد نه دی، دا په ګنتی کې نه راځي.
دا عربی شمیره د واحد نه شروع کی، احد نه شروع کی. کله چې مونږ وایو کور کې څوک نشته نو واحد نه وایو بلکې ما فی البیت احد، په کور کې څوک نشته. قرآن مجید د دې وینا مطلب دا دی چې دا تاسو کم طرف ته مونږ رابلې یا د کوم الهو په باره کې خبرې کوي، دغه الهه نه دي بلکې الله خو یو دی او هغه ایک یو دی. مونږ ته مانه استادات یې کړی وه ووایه هغه الله دغه په باره کې چې تاسو تپوس کوئ هغه الله دی احد، ایک یو دی، بل څوک ورسره شمیر کې نشي راتلی. د الله احدیت او صمدیت دو صفات دي چې هغه دې صورت کې بیانېږي، احدیت او صمدیت. د الله صفات شته لکه الله علیم دی، الله عالم دی، سمیع دی، بصیر دی. خو موږ له ځان پرې پوهول پکار دي چې لیس کمثله شیء، د الله په شان ته څه شی نشته. صفات به هم دغه د انسان لیدل سترګې ته محتاج دي لیکن د الله لیدل سترګو ته محتاج نه دي. د انسان اورېدل غوږونو ته محتاج دي، د الله اورېدل غوږونو ته محتاج نه دي. تشبیه به نه کوئ، صفاتونه به انکار هم نه کوئ. د الله صفات د هغه د شان مطابق. څنګه چې مونږ وایو الله اول او آخر دی، هغه قرآن لیکلی دی، نو څنګه اول دی لیس قبله شیء، دا الله نه مخکې څه شی نشته دی، او الله داسې آخر دی چې لیس بعده شیء، د هغه نه وروسته هېڅ څیز نشته. دا ولې داسې اول او داسې آخر دی؟ د خلکو مصیبت دا دی د مؤولینو چې دی دا ګڼي د مخلوق په شان دی. زره کې هر ځای کې تعویل ته بډې والی. دا الله چې څنګه ذات بے مثال دی نو دارنګې د هغه صفات هم بے مثال دي، مخلوق په شان نه هغه. په دې وجه هغه دماغ شیطانی دماغي چې کله د الله صفت راشي نو دی هغه د انسان غوندې ګڼي یا د مخلوق غوندې ګڼي. نه، د الله په باره کې هغه تصور هغه عقیده ویل پکار دي کوم چې قرآن ویل ده، کوم صفت چې الله ځان له ثابت کړی دی هغه صحیح دی. مونږ به الله له ځان نه صفات نه ثابتو، هغه الله ایک یو دی، بل څوک شمیر کې نشي راتلی. الله الصمد، صمد هغه ذات ته وایي چې یصمد الیه فی الحوائج، چې هغه ته حاجتونه وړی شي. صمد عربي لغت کې اصل کې هغه څیز ته وایي چې هغه کوټلی منځ یې ډډ نه وي. د الله اسماء چونکې عربي کې دي په دې وجه اسماء د پاره څه بنیاد خو به یې که نه اشتقاق به یې کېږي چېرته نه. صمد هغه ذات دی چې خلک هغه ته خپل حاجات وړي، هغه چاته محتاج نه وي. داسې یو چټان چې هغه ډېره صلب وي، ډېره مضبوط وي، د هغې نه دننه د ټن ټن اواز راځي، نو د هغې دپاره استعمال کېږي د صمدیت. دا تفصیل ضروری په دې باندې دی چې زمونږ خلق په دې نه پوهېږي چې د الله کم صفات د هغه پورې خاص دي. بای صفتونه یي هغه د الله دپاره هم استعمالیږي او د مخلوق دپاره هم استعمالیږي. لکه الله لیدونکی دی، انسان هم جعلناه سمیعا بصیرا، هغه هم لیدونکی او کتونکی. دا صفات یو شانتی دي، بېشک استعمال یو شانتی دی، لیکن د خالق او د مخلوق په دې صفاتو کې د ځمکې اسمان فرق وي. دارنګې الله ته رحیم ویلی شي او قرآن مجید کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رحیم ویلی دی. دا صفت مشترک دی د خالق او د مخلوق په منځ کې. دومره دا چې انسان به په دې پوهېږي چې د الله رحیمیت جدا دی او د انسان رحیمیت جدا دی، یو شان به نه، لیکن دا وصف استعمال کې شرکت لري. خو بعض اوصاف یا بعض اسماء داسې دي چې مخلوق کې د هغې اشتراک نه وي، مخلوق په کې نه شریک دی. لکه د الله رحمانیت، مخلوق رحمان نشي کېدی. د الله قیومیت، مخلوق قیوم نشي کېدی. د الله صمدیت، مخلوق صمد نشي کېدی.
نور یو پنځه شپږ اسماء داسې دي چې هغه مخلوق ته نشي ویلی. د قرآن د لوستلو مطلب هم دا دی چې انسان د خپلو غلطو ادراک وکړي. زمونږ علاقو کې خلک به یې نوم به یې عبدالرحمن، نو مونږ هغه ته څه وایو؟ عبد خو نہیں پائے گے، رحمان وایي. رحمان خو د الله خاص نوم دی. مولا علی قاری رحمه الله شرح د الفقه الاکبر کې لیکلي دي. دارنګه امام قرطبی د خپل کتاب مقدمه کې 15 ځای لیکلي دي چې څوک الله نه سوا بل چاته رحمان وایي دی پای کافر کیږي. او د الله خاص نوم دی. یو صوفی بزرگ دی عام ځان ته رحمان وایي. ته دې نه معلومیږي چې بیچاره عالم نه و. که دې نه عالم نه هغه ځان ته رحمان نه وی ویلی. صوفیت ځان لذیذ او علم ځان لذیذ. او بیا یو داسې مسله چې هغه د الله دپاره خاص ده، ولې انسان هغه پرېږدي؟ رحمان رحماني. د چا نوم عبدالصمد نو زمونږ خلک هغه ته عبدالصمد نه وایي، صمد ورته وایي. نور تفاسیر خو تاسو سره به نه خو معرف القرآن خو به یې در سره ده. هغه راواخلې وګورئ سورة الاعراف کې وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه. هغې لاندې وګوره چایا چاته صمد ویل، چاته قیوم ویل، چاته رحمان ویل، دا جایز دی؟ او ګناه دی او کفر دی. سورة الاخلاص موږ د بچپنې نه وایو لیکن په دې نه پوهېږو چې الله رب العزت خپل اسم یو ځل ذکر کړی دی الصمد په قرآن کې. دارنګې آیت الکرسی کې الحی القیوم یو ځل ویلی دی. څومره خلک دی چې موږ هغه ته قیوم کاکا وایو. قیوم کاکا نشي کېدی، قیوم الله وي. صمد کاکا نشي کېدی، صمد لالا ماما نشي کېدی، صمد الله وي. رحمان بابا نشي کېدی، رحمان و الله وي. انسان با عبد الصمدی، عبد القیوم بھئی، عبد الرحمن بھئی وغیرہ وغیرہ. دا واحد صفت تے واحد نوم کم چا قرآن لکھے دا اللہ مونگا ہے کہ ہم دا شرک ارتکاب کو. سورة الاخلاص چا سڑے ہوئی اور پہ پوئی گنا جدا سے ہم پدے گے ذکر زبا خبرہ پہ ناشنا لگی چا ناشنا دا ناشنا خولا دا خویل پکار دی اس دا کول پکار دی. دا اللہ نمونو کے کگلیچ دا غیر درے قسم ہی مفتی و شفیع رحمہ اللہ مفصل لکلی دی. امام قرطبی لکلی دی. اردو کتاب نم سے پدے اخلم چا اکثر زمانگ دخل کو اپروچ تدغی کتاب پوری. لم یلد ولم یولد دا اللہ دا پارا دا ولد نسبت دا سشے دے. دے گڑیر خلق دے غلط فہمے کہ وہ سب مبتلا دی لوے خلق چگند دا سو خلق شترے چاگی اللہ لا زوئے گڑی یا لور گڑی. دا سے بے وقوف لا دنیا کی ندی پیدا شوئی. تو قرآن مجید دے آیتون خدا کا مطلب نہ دے. زمونگا یو برائی دا بنیادی اگر دارا چی مونگا قرآن و حدیث دا اردو پا کتاب کے گورو اور جیسا لگا وان دی اردو ورزی نا دا خیال لائی جزا علامہ ام فحامہ ما تا ضرورت نشتا دا ٹول نلوے جہل لگا دے. قرآن عربی کی نازلے دو صحابہ اکرام ٹول عرب دی لیکن سو جدا چی اغیتا دا قرآن تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخ پلے گئی. ٹھیک ہے سو جدا کہ قرآن مجید دغه شان زده کېدی شوی نو الله په دې قادر او چې هر چاله جدا جدا کتاب ورکړی چې زوایل الله. لیکن د الله په کلام او د رسول په کلام هر څوک نه پوهېږي. دا ټیکهداري نه ده چې موږ وایو دا ټیکهداري ده. خلک وایي دا ټیکهداري ده ولې عالمان به یې ګوري. ته ته وایې د مدرسې یو فاضل ته بوځې اغل سائنس یا دا بیالوجی یا دا کیمسٹری کتاب ورکے چلا پڑھو کا یا دا اولولا ٹھیک دا خوب اردو ہوئی لیکن آئے کہ چکم دننا فنی سیزو ندی پائے بانے آگا پوئی چرے پہ نہ پوئی مطلب قرآن نہ باڑی وصل جوڑا ہے
قرآن مجید د غب شپ کتاب نه دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری دا چې هغه خپل قوم ته قرآن مجید وښیي. یو سړی ډېر ښه انګریزي خان دی، انګریزي دان دی، ترکه میں پورے چې هغه LLB نه کړی، آیا هغه د قانون وضاحت کولی شي؟ یو سړی دی هغه PhD کړی دی بالفرض انګلیش کې، او هغه ته قانون ورکړي د پاکستان، آیا د پاکستان یو قانون هغه له اجازت ورکوي چې ته چونکې په انګریزي یا په اردو پوهېږې لہٰذا د قانون وضاحت وکړه؟ هېڅوک اجازت نه ورکوي. گپ شپ مه لګوئ دین سره. زمونږ خلک د دین نه یو گپ جوړ کړی، دې ته ټیکهداري نه وایي. دا دومره فرقې چې جوړېږي، دا دومره ګمراهۍ چې جوړېږي، د دې اصل وجه دا کړه چې قرآن او حدیث خلک د خپل اصل ځای نه ګوري، اصل ځای نه ولولې ده. بلکې پاکستان کې یو سړی چې ساینسز وایي، بالفرض میټرک کې ساینس وایي، دې پرایویټ ویلی شي؟ نشي ویلی. ولې نشي ویلی؟ دا خو انساني علم دی. خو اسلامیات ته چې ګوره نه بلا یو په سوونو خلک به یې چې کوم ځای ګورې سړي ته هلکه غونډه ګیرې به یې ساتلي، سترې کړي دي، ما یې اسلامیات کړی. پوهېږې؟ پوهېږي خو نه. دې ملک دا لانجه ده، یعنې د دین دپاره د استاد ضرورت نشته دی. په مسلمان چې کوم سړی کیني هغه ته سرټیفکیټ ضرورت نشته. په دې خو برای راځي نو. قرآن او حدیث خلک د عالم نه وایي، او بیا هغه عالم نه چې هغه له ورځي هم. دا د ابن عقیده څومره خلک وایي. د امام راضي تفسیر راواغستی شي، هغه د وکړی شي چې آیا داسې څوک شته دی چې هغه دا ویلي چې او د الله داسې اولاد دی لکه څنګه چې زموږ نه اولاد پیدا کېږي؟ تاسو وایي چا نه دی ویلي. کم خلک چې مناظرې کوي یا مناظرې کتابونه ګوري، نه باندې بالکل دا واضح ده چې کله مسلمانانو د عیسی ابن الله خبره کړې ده چې عیسی د الله زوی دی، د هغه عیسایان په اعتراض کوي چې موږ خو داسې نه دی ویلي. د ابنیت عقیده خو دغه نه ده. دا زمونږ حالت دی. قرآن مجید د بني اسرائیلو په باره کې وایي چې هغوی دا وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه. دې څه معنی ده؟ چې موږ ټول د الله زامن یو. د دې دا مفهوم نه دی. د دې دا مطلب دی کوم چې پښتو کې موږ نازولی وایو، نحن ابناء الله و احباؤه. موږ د الله نازولی یو، د هغه دوستان یو. عیسی ابن الله دی، د الله نازول دی. ملائک بنات الله دی، د الله نازولی دی. پښتو کې موږ څومره خلکو د نازولی وایو. اوس چې کله دا ووایي نو بیا به ټاپلی چې دا جي پلانې شوی دی، پلانې به نه خو هغه تا ته د قرآن صحیح مفهوم ښیي. د قرآن مفهوم خو دغه نه دی. ابنیت دغه عقیده چا نه ده ساتلې. الله باره کې د صاحبه کومه خبره که ده، هغې کې هم چا دا نه دي ویلي چې د الله ګندې ښځه ده، نعوذ بالله من ذلک، د ښځې غوندې. قرآن چې کله سړی د اصل ماخذو نه وایي، مراکزو نه وایي، نو سړی پوه شي. و د ابنیت یا د ولدیت عقیده هغه دا ده چې عیسایانو به ویل الله رب العزت، دارنګې جبرائیل کله کله جبرائیل په دی باندې سیدہ مریم او سیدنا عیسی، دې کې دا یو پرسن دی. پرسن تاریخ پر جبه کې اقنوم وي. اقانیم ثلاثه چې یو ځای شي نو دې ته هغې توحید وي. د هغې ژبه کې دې ته ټرینټي وایي، تثلیث. هغې دا شرک نه ګڼي. هغې وایي الله رب العزت کله د ښځې په شکل کې ښکاره کېږي او کله هغه د اولاد په شکل کې ښکاره کېږي. د عیسی علیه السلام په شکل کې چې ښکاره شوی دی، د هغې خیال دا دی چې ګندې دا الله د زوی په شکل کې ښکاره شوی دی. د تثلیث د عقیدې بنیاد دغه دی.
پای تفصیلی تردیدات خلقو کړی دي، اوس موقع هم د هغې نشته. خو بار کیف د لم یلد او لم یولد دا مفهوم نه دی چې ګندې څوک د الله نه حقیقي اولاد دی یا ګندې الله د چا نه حقیقي طور پیدا دی. دا نه دی مطلب. زه دلته کې ناست یم، زما کور کې زما بچی شته دی، که څوک راشي ملنګ غریب فقیر ور وټنګوي او اواز وکړي چې الله د پاره خیر راکړي، نو څه رواج دی زمونږ کور کې زنانا یا زمونږ لوڼه یا زمونږ بچي هغې غریب غورواله څه ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ ورکولی شي. دغه د ابنیت د عقیدې بنیاد چې مونږ دې ته خبره وکړو نو دې زمونږ خبره الله ته ورسوي او هغې مونږ له څه کار وکړي. لیکن قرآن مجید لم یلد ولم یولد کې د حقیقي اولاد او د مجازي اولاد د دواړو تنقید کوي. الله د چا نه پیدا هم نه دی او د الله نه څوک پیدا هم نه دی. هېڅوک داسې نشته دی چې مونږ دا ووایو چې دا د الله نه پیدا دی، چې کله حقیقي نشته مجازي امکان نشته. ولم یکن له کفوا احد. کف برابر ته وایي. یو فقه کې کف دی، یو د قرآن کف دی. فقهي کف آیا د دې ځای نه وته دی او که بل ځای نه وته دی؟ هغه بیا خپل علماو نه وتپوس. لم یکن له کفوا احد. دا الله برابر هیڅ څوک نشي کېدی، یو تن هم نشي کېدی. کف برابر یو تن هم د الله برابر نه دی. په څه شي کې؟ د هغه په صفاتو کې، د الله په صفاتو کې او دارنګې د الله په عباداتو کې یو تن هم د هغه برابر نه دی. دا صورت تا د اول نه تر اخره واورېد. په دې کې د څه شي ذکر دی؟ صرف د توحید، صرف د عقیده. په دې کې د مونځ ذکر نشته، په دې کې د روزې د حج او د زکات ذکر نشته، د نور دین ذکر نشته. ولې؟ که ټول دین بنیاد د توحید په عقیده باندې ده. په دې وجه چاته مشرک مه وایې. خپل زړه کې ځان سره وګوره چې زما کم کم کارونه د شرک دي، کم عقاید زما د شرک دي. تاسو ښه تعلیم یافته خلک یې، کلي نه زه واقف یم. حافظ صاحب د الله وبخي زموږ ماما و، واقفیت شته دی زما، خلک هم پېژنم. تعلیم الاسلام کتاب دی د مفتی کفایت الله رحمه الله، هغه راواخلی. تقریبا هر کور کې به دلته موجود وي. د هغې څلورمه ایسه کې وګورئ چې شرک کے کچھ کام تو بتاؤ. ایو سوال هغه ښیي د شرک څه کارونه خو راته وښیه. نو چې هلته په خپله وګورئ نو غوږونه ورې سره شي. زه درته نه یم چې څه یې لیکلي په خپله یې وګورئ چې د شرک کم کارونه دي. بل چاته شرک مشرک مه وایه. هر سړی دی خپله احتساب په خپله وکړي. زه به تا ته یو کار وښیم، ریاکاري. ریا نن خلقو ته جرم نه ښکاري. د الله د رضا یو کار به خلق به دې دپاره کوي چې څوک رانه رضا شي، زما نوم شي، زما نمود شي، سبا ماله ډېر راکوي، بدل باندې به راکوي. دا ریا ده. ریاکارۍ ته حدیث کې شرک اصغر وایي. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائے دی من عمل عملا یرایا فقد اشرک. یو سړي چې داسې یو عمل وکړو چې پای کې د هغه مقصد ریاکاري وه، چې خلک ماته لوی عالم وایي ځکه یو کار شروع، ښه قاري راته وایي ځکه قرآن ویلی دی، ښه حافظ راته وایي یا ښه سخي راته وایي، ښه مونځګزار راته وایي، فقد اشرکه دی انسان د شرک ارتکاب کړی دی. زه د خپل ځان نه خبر یم، په تاسو کې هر یو کس د خپل ځان نه خبر دی. خپل علاج وکړئ. بس دې کې څه دي؟ که زه د خلکو مخکې ځان ښه کوم او در اصل ښه نه یم، دا ریا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي، هم حدیث قدسی دی، یو سړی د شرک ارتکاب وکړي او عمل کې، نو الله فرمایي ترکته و شرکه، ما دا سړی هم پرېښی دی او دا شرک مې هم پرېښی دی.
دا عمل نه قبلی. بنیادی طور عقیدہ کې به اخلاص پکاري، عمل کې هم اخلاص پکاري، او په دې بنیاد باندې دې صورت ته سورۃ الاخلاص وایي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہوتا تپوس کئی چتا دا قرآن درے میں سویلی شے عرش پا ناغی درے سے قرآن بسو کوئی درے مشو بڑا مشکل کار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص ہوئے غیتا چی سورۃ الاخلاص تعدلو ثلثی القرآن دارا قرآن مجید دا درے میں سے برابر دے. تو سب مطلب ہے حدیث. ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیوان مستقل رسالہ لکھ لیتا جواب اہل العلم والایمان بین قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن پدے پورا بحث کر رہے لیکن دعا امکانات تھی. یہ امکان دائے چدا دا اللہ کلام دے دا اللہ بعض کلام دا بعض کلام نافذلی لیکن آیت الکرسی ٹول قرآن کے افضل ترین آیت معلوم ہے حدیث کلام خطول اللہ رہے لیکن اللہ بعض اخپل کلام لافضلیت ورکڑی پا بعض کلام ماندا سر زانے نشی ویلے دادا واحی پا بنیاد ویلش اس اللہ اجر ورکی دا سورۃ الاخلاص دا یو ذل ویلو پا بنیاد باندے دا قرآن مجید دا درے میں حصے پدے سوک پوئی یو خنا والبتا بدعات دیر گئی چکلا ختم کئی نو سورۃ الاخلاص پاکے درے دلوئی اصلا درے دلوئی چل لوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو فضیلت ہو بس خبر ختم شو خودلتے کہ خواہ مسئلہ چے ہر سڑے دے دین خپل تشریح گئی دے دین دے آگا تشریح ہو کلیشی کم چا صحابہ کرام ہو کلی دا نو بدعات رازی نو فرقہ جوڑی گئی حل لگا دے دانے چیز ما استاذ ہوئی یا استا استاذ ہوئی دا حل نہ دے. تو قرآن او دا حدیث تے آگا تعبیر و کلیشی کم چی صحابہ کرام اکڑ دے اس فرقہ با نوے رکی تا فرقی دا آگا دینا جوڑشو. یو خدا کا مقصد دے چی اللہ رب العزت با دلا دا قرآن مجید دا درے میں حصے برابر اجر ورکی ثواب ورکی. دویم دارے چے قرآن کے مضامین دری دی توحید رسالات تی انور سے متعلقات تی اگر سر دریم سیز معاملات وغیرہ. تو دی صورت کی چونکہ صرف دا توحید تذکرہ دا پدے وجہ دیتا ثلث القرآن وی دا قرآن دریم ایسا تو بار کیف دا افضل ترین صورت تے پکار دائی چے دا زمونگا پاورادو کے موجود وی دشپیر انسان پخپل وظائفو کے دا ہوئی پر یہ ٹائم نہ لگی تقریباً ہر چالہ ورزی خدا کم مطلب ہے چی منگ بیان کا معنی بیان کا دا ازدک ہے چانا خپل کلی کی استاذ نزدک ہے معنی ازدک ہے مفہوم ازدک ہے چکل آغاز دیشی نے بیا پاگی عقیدہ مساد ہے ذکر ترکے میں چلے انسان پخپل وظیفہ عقیدہ نہیں نو اغا لا يعد ذکرن عند اللہ تعالی دا اللہ پنیز اغیت ذکر نشوے لے اسکار نو سوک منع نہ کئی البتہ ہمدردی کئی منگ سرا چی تدا سوین پدے زانم پویک اچھا زان پہ پویک نا بیا پہ عقیدہ ہو ساتا اور چا عقیدہ پہ ہو ساتے نا پا تقاضائے عمل ہم کا تو تا دا بفیدئی اور کہنا تا پخلے وے و عقیدہ دے پہ نہیں مداخوا حدیث تے چے دیر ذرا قاری قرآن ہوئی اور قرآن پہ لعنت ہوئی تو دی مصیبت نزان وقل پکار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. او آیا پنائی غالم برب الفلق پرب د سبا سرا من شر ما خلق د مخلوق د شرنا ومن شر غاسق او د شر د خوریدن کینا شپا اذا وقبا کرے چا خورشی ومن شر النفاثات فی العقد او د شر داغ نفسنونا چپوکی کون کری پغٹو کے
ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې هغه حسد شروع کی. قل وایا اعوذ برب الناس پناهی غواړم پر رب د مخلوق ته خلق چې کوم رب دی هغه سره پناهی غواړم. ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو. من شر الوسواس د شر د وسوسه اچونکو نه الخناس چې بیا بیا حمله کوي پټه پټه حمله کوي. الذي يوسوس آغا چې وسوسه کوي فی صدور الناس د خلقو پسینو کې من الجنه والناس خواک هغه د جناتو نه یو خواک هغه د انسانانو نه. د دواړو صورتونو ته معوذتین وایي معوذتین او د نزول یو خاص واقعه کې شوی دی. اول خدایات ساته دا دواړه صورتونه مدني دي. دا صورتونه مکی نه دي. پاکستان کې کوم د تاج کپنے چاپ شوی قرآن مجیدونه دي صرف پای کې ته مکی لګلې. ډېر خلک د دې حقیقت نه واقف نه دي. موږ چې خبرو کو خلکو ته ناشنا لګي خو چا سره که ذخیرۃ الجنانوی د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه دا کتاب دی وګوري سورۃ الفلق او سورۃ الناس کې نه پته ولګي. زموږ خلک اسه اختلاف برای اختلاف کوي. دې مزاج ډېر عجیب او غریب دی. نه حقیقت پسیزي نه دلیل ته ګوري خو بس چرته وره او ته پیجدا د پلان کې شاګرد دی لہذا ځکه دا خبره داسه ده نس کې آشان ونه. دې خبرو مال افسوس راځي خو بار کې زمونږ د ټولو ذهن ډېر تنگ دی ډېر تنگ نظری دا کم سړی چې کم ځای کې بس هغه ته ځان سم سړی ښکاري نور د ټول ګناهګار ښکاري. دې مونږ هم ټول دې ګیره کې ګیر کړي یو تبا کړي. دا صورتونه دا مدني دي مکی نه دي. او نزول یې څه کې شوی دی نزول په دې باب کې شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته راغی د یهودیانو د هغه د وژلو کوشش کو مختلفو طریقو سره. داسې هم شوي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې محلې ته تللی دی د هغې یو کس برخې جوړلی دی غر ته چې د باندې یو ګټ راوغورځوی. عملي اقدامات هم هغې کړي دي. بدر حنین احد او ښکاره جنګونه دي. قرآن نه دا معلومه ده چې کافر غواړي لیزلقونک بابصارهم. مشرکین او یهود او نصاراو هر قسمه کوشش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ست طریقه باندې د دنیا د مخ نه لريږي زمکه د مخ نه لريږي. لیکن خدا الله استاد والله یعصمک من الناس الله وتعالى خلقنا بچ کی. ته دې وجنا دا غي سهيلا دا غي سکار کارګر نشو فائدہ ونه کړو. يهودو چې کله عملی میدان کې شکست خور ناغي بیا راغلل سفلی اعمال باندې. سفلی اعمال هغه چې هغه ته مونږه تعویذونه یا کالا جادو یا ټونا ټوټ کوایو. دا اصل کې د يهوديانو مرض ده. مسلمانان دا کارونه نه کوي. حکمی چې کوي غریبانان پوهیږي نه په دې باندې چې مونږ مسلمانان یو که څه یو. تاسو قرآن مجید کې د هاروت ماروت لاندې به ویلي چې کله یهودیانو کې علمی اٹھان داغي کمزور شو علمی تربیت داغي کمزور شو نو چل شروع شو. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. قوم چې کله بیکار شي نه تعویذونو ته کینی. قوم چې کله بیکار شي دینی لحاظ سره نه با جادو منترې کوډې دا قسمه کارونه کوي. تر بیکار خلکو کاری. دانا بینا عالم د قرآن او حدیث نه واقف عالم دا حرکتونه نه کوي. هغه دم درود کوي آیاتونه لولي رقیه کوي لیکن هغه کار نه کوي کوم چې زموږ خلک کوي. دا ناجایز دي دا غلط دي دا ګناه دی. دا غي وجه دارا چې پای کې د غیر الله نه امداد غوښته شي. سحر جادو ټوټکا دا چاخه چلیږي چاخه بيدی نه خبل علم دی. دا چاخه چلیږي چې هغه د غیر محرم سره دا ناجایز تعلق وي. ښکارا داسې خلک مسلمانان نه
ناغي دا گناہ کار شروع کو دیکھے ډیر وخت یو ځل ختم کو ما قرآن مجید هم دې کې وو ایک ما د بچ کېدو څه طریقې هم خودلې شاید څوک به کې موجود هي چا د یاد هي چا نه یری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو يهودي غلامو داغه په ذریعہ باندې دغه جادوګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منګز مات غاخي داغه د ګيري مبارکه او داغه د سر وختو حاصل کړو لبید بن عاصم پاغه باندې سحر کړو کوړې کړې او داغه معاونت کړو داغه دوولونو د يهوديانو کوړې کړې ارس چوبګي هغه کوړې یو کوي کې یې خوي یو غټ لاندې هغه کوي کې اختلاف دی زیات مشهور دارا چې بیر زروانو خچون کې داغه او بس جړې وي تو دیو جنا بعض احادیثو کې داغه تذکرہ راځي چې او داسې کوي چې داغه او بس جړې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه اثر ښکار شو ا بیماری ده کنه ته بیماری اثر ښکار کېدې یو سړی کې گزار کړل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو داغه تمخه غاخ شهید شه کنه شهید شه نو سړی بسوي چې دا د والله یا سے مکمن الناس خلاف ده نه زموږ ډېر عجیب دور ده خلق ده هغه حدیث سره غپې لګي دا صحیح ہے نو حدیث ده او دا حدیث ضعیف ده بلکې بعضی دا موضوع ده ولې موضوع ده قرآن خلاف ده کوم ده قرآن خلاف ده جی قرآن کې دا لیکلي دي چې مشرکین مکه دا ویلی چې دا پیغمبر مسحور دی نو کومګه دا تسلیم کو چې په د جادو کړی شی نو دا خو داغي خبره صحیح ثابتېږي نو خدا چې مونږه انکار وکړو دینا وې ټیک دا مونږ هم دا یو خبره کو دا کم ځای کې چې دا مسحور لفظ دی نو الته کې قرآن دام لیکلی دی چې تاسو اتباع نه کوئ مگر داغه انسان چې تاسو غوندې انسان دی دا خبره شته قرآن کې نشته ده شته او قرآن کې د آیت شته کې نشته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ده دا دوا آیتونه غلطي کې دواړه صحیح دي کسړې په یو آیت باندې بل آیت ترت کې نو څنګه چلوي دا ډېر پوهه خلق راغله خپل قاعده د غړې د واسطه د قرآن خلافي د قرآن خلاف شاویلې دا بیچاره حدیث خوا کې نه تیریږي د صراحت د قرآن چې کم شی خلافي دا حدیث نه قرآن کې صراحت سره دا خودل پکار دي چې او په نبی باندې سحر اثر نه کوي ته قرآن کې دا صراحت راشي نو ټیک قرآن کې صراحت نشته قرآن کې ولې خلاف دي موسی علیہ السلام باندې د فرعون د جادوګرو د سحر اثر ښکار شو غنو ښکار شو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحروا أعين الناس اخم نبی وګر دا سره ونه خلک دنیا کې پاتېږي خیال راځي چې موږ ډېر پوهیو دا کم عقل خلق دی پردو لاسو کې لوبيږي را لوبيږي څه کوي دا خلک قرآن نه معلومه ده چې سحر کې دومره زور الله اخره چې یفرقون به بین المرء وزوجه دا قرآن تصریح ده سحر به یو کو د ښځې او د خاوند مینس کې به جدایي راوسته زهرو کې د مرګ اثر چا چولې الله په سحر کې دا اثر چا چولې الله دې کې دیکھو ولای څه شی نشته چې د عقل خلاف د ځان قواعد کلیات جوړي چې کوم حدیث د قرآن خلافي ما د قرآن خلاف نه ده قرآن د صراحت خلافي د عقل خلافي د چا عقل د معشوم د عقل زما استاد عقل کدا عقل سلیم هر سړی د پیغمبره په مقام کې نو له صحیح حدیث وای اجي د عقل خلاف دی استاد عقل خلاف دی او کنا د محدثین د عقل خلاف دی لوی مصیبت د عمل کې داري چې دین باندې خلق بحث کوي په حدیث خلق بحث کوي چې د سره حدیث باندې پوي نه
ما اول کې تاسو ته ویلو زه پی ایچ ډی د الله په فضل علم حدیث کې، خو که یو سره ما ته د ساينس یو کلیه مخې ته کی دي نو زه پای پوهېږم، پای نه پوهېږم، زما میدان نه دی. د جغرافي یو مسله زما مخې ته کی ده یا مسله فیثاغورس زما مخې ته کی ده، زه دا یې خوا کې هم نه تېرېږم. د حدیث خو داسې شی نه دی چې چا د استاد نه ویلي دی د حدیث کې دا چل دی، ته په دې نه پوهېږي. محدثین او تپوسا به تا ته چلو ښیي، کم کار چې محدثین کوي هغه مفسرین نه کوي، فقها چې کم کار کوي محدثین نه کوي، محدثین چې کم کار کوي فقها نه کوي. دا د هر چا ځان له میدان دی. یو ځای کې زما 13 میاشت کې یو بیان و پای کې دا ہے یو سړي یو چټ راغی نو یې واه چې پلانې راسي وایي نو ما یې وایي دی نو څه ویلي بیا یې کې یو خیال نو ما دی چې نه چې زه سنن ترمذي پڑھاو مسل کې نو په ما دا سوال راځي چې دا حدیث کم تاسو وایي د سحر د دې سند کمزور دی نو ما ورته آیا سنن ترمذي کې دا حدیث ته او کشتن آیا په دې سند دی دا سے د خپل علم دروب جماولو لپاره خبرې وکړي زموږ خلک هغه تسلیم کړي چې داسې وایي. دا روایت کم د سحر چې دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحیح بخاری کې تقریباً 8 ځای لیکل دی او دې راوی دی هشام بن عروه بن زبیر بن عوام. هشام بن عروه باندې اعتراض دی اصل کې دا اعتراض چې چا کړی دی زما پنیز داغه نه اجهل اړشته نه ولې اعتراض سره اعتراض دی چې هشام بن عروه بن زبیر بن عوام دا سره د عمر په آخري حصہ کې مختلط شو د اختلاط شکار شو بیا وی چې د اختلاط شکار شنه لہذا روایت قابل قبول نه ده. انا لله و انا الیه راجعون دا طریقه نشته چلته دې کتابونو کې لګري کتابونه نشته موږ سره لولم تقاریر مورو کتابو کمزه چې هشام بن عروه بن زبیر کله مختلط شو علمی خبرې مخلق زګي لوی سړی وي لیکن انسان چې کله بوډاپې ته نږدې شي نه الله کله هغه نظر واخلي کله غوږونه واخلي کله دماغ خراب شي یہ ته اختلاط و نو سوال ودا معلومول پکاري چې مختلط شي کله دی ځکه هشام بن عروه بن زبیر کرر راوي دی. ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي دي چې امت داغه د روایت په استدلال باندې متفقون علیه دي مجمعون علیه یعنی ټول امت پر مجتمع دی چې هشام بن عروه بن زبیر کرر راوي دی څه راوي دی. نو اوس بداګو چې اختلاط کله راغلی دی اختلاط راغلی په بوډاپه کې د بوډاپې نه مخکې چې چا کوم روایت اورېدلې دی صحیح دی چونکه هشام بن عروه بن زبیر دا روایتونه په عراق کې نه دی ویلي هغه چې عراق ته لړ هلته کې داغه حافظه برباده شو دا روایتونو تعلق مدینه منورې سره دی لہذا په دې احادیثو باندې هېڅ غبار نشته دی دی ګپ لګولی دی چې دې احادیثو کې دا کلام دی دا ما چې څه وی دا به ډېرو کم علماو هم ذهن کې ورغورځېږي دا فن دی په دې پوهېږي نه دي هسې خبرې راغلې له مخې له چې هشام بن عروه بن زبیر داسې کوي. د فتح الباری مقدمه د هدی الساری په کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلي دي چې هشام بن عروه بن زبیر به کله کله دا ویل چې عن عروه خلقو ته دا په لاس ورغلی دی چې چونکې دی عنعنه کوي لہذا دا روایت قابل قبول نه دی. دا آیات ساده هغه عنعنه د خپل پلار نه کوي او دا هغه روایتونه ټول د خپل پلار نه دي لہذا دا عنعنم داسې نه چې د هغې د وجې مونږ حدیث رد کړو. تبارکیف دا حدیث صحیح دی او دا کوم اعتراضات چې دا خلک کوي دا صرف انکار حدیث ته لار کولاوي نور څه مقصد نه دی دا لار کولاوي چې راشه ما اعتراض وکړو میاس کې دا اعتراض غلط دی ټول امت پرې مجتمع دی
چې د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث چې پاغه باندې د حدیث د حفاظو تحفظات نشته دی هغه قابل اعتقاد او قابل عمل دی. شرنخبه کې چا ویلي په کې دا قاعده شته ده. د صحیح بخاری احادیث دا مجموع علیه لحاظ سره صحیح دي. ته دې باره کې دا خبره مکوه بل لا چې دا یوازې امام بخاری نه لیکلی دا حدیث، دا د حدیث په ټولو کتابونو کې شته. تبار کې دا حدیث صحیح دی، دې کې د ضعف څه شی نشته. دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو نو پاغه باندې نسیان غالب شو او پای حدیثو کې دا اشتره چې نسیان د دین په معاملې کې نه د دنیا په معاملې کې. دنیائی معاملاتو کې روټه مې خورل کې مې نه خورل، دا کار مې کړی کې مې نه کړی، بیا به ورته وروسته ثبوت وشو چې یا مې کړی یا مې نه کړی. دا اثار ښکاره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس دی په خوب کې هغه ته دوه کسان راځي. ټول خلک په دې پوهېږي چې نبی خوب چې کوي دا دلیل وي، حجت. ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی اسماعیل لاله په کوم بنیاد لاله خوب خبره وکړه. زمونږ خلک هم خوب ویني نو دی وي زما خوب د ابراهیم علیه السلام په شان وایي. که ته ورته داسې ګپ لګولی خفه شي زما ستا څه خوب وي. زمونږ خلک خو ماښام لوبیا وخوري نه ګیس جوړ شي، د شپې خوب هغې ګیسي خوب وي، دی سهار بیا ګرځي عالمانو پسې. داسې خوب مې لیدلی نو داسې خوب څه حجت نه وي. هر سړی خوب ویني، هر چا خوب خو دلیل نه وي. خوب د انبیاو دلیل وي. کله سړی خپل پلار په خوب کې ویني چې ډېر تکلیف کې دی نو چې موږ له راشي نه موږ ورته څه ووایو یا دوه دیګونه پاخه کړه. ولې دا ګپې مه لګوه، دا بل څوک لیدي که ضروري خو نه. کله راشي چې یاره زما پلار چې کوم دی بربنډ و نو موږ ورته جواب کې ووایو یاره یو څلور جوړې جامې چلو ورکړه. دې ته ګپې وایي، دا ګپې دي، دا مه لګوئ. خوب زما استاد دلیل نہیں، حجت نہیں. حجت شرعی صرف اور صرف قرآن و سنتی اجماع امتی یاد انبیاء کرام علیہم السلام خوبونه. خوب کې چې ملائکه کرال ناغي ویل زموږ د ملګري لسه چل شوی دی نو بل ورته وایي د مطبوب دی، مسحور نه دی، مطبوب. مسحور کې ډېر تعویلات کوي، تعویل ضرورت نشته دی. دا خو الزام لګولی وغي هغې د بشریت الزام لګولو، دیم الزام لګولو چې د بازار کې خوراک کوي. دا الزامات وو. نو چې کله مونږ دا وایو چې دا الزام هغې لګولو نو اوس به څه مونږ وایو چې پیغمبر ډوډۍ نه خوړه. دا الزامات دي. الزام نه صحیح کېږي نه، نادرست وي. بطور الزام هغې دا خبره کړې وه. په دې وجه حدیث کې مسحور لفظ هم شته، مطبوب هم شته دی. و تپوس کوي من طبه چا سحر کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب کې وښودلی شو چې لبید بن عاصم کړی دی. دې کې څه پیغام دی موږ دپاره؟ اوس خو زموږ خلک لړ شي نو لاس به تور کړي یا نوک تور کړي که نه. بیا ماشوم یې کېنولي هغه هپناټایز کړي. هپناټزم یو علم دی. نو دا سړی چې د هغه نه څه وباسل غواړي هغه د هغه لاشعور ته ور واچوي. نو بس به وایي بوډۍ ښځه راله و به یې چړکه وکړه پلانکي ځای نه یې بټوه داسې واغست. دا به څوک وي چې دا پلانکي ته ور وایي. یعنې زمونږ دا خلک دومره تجربه کار شو چې نبي معصوم صلی الله علیه وسلم نه ور مخکې شو. دا به کفر نه وي نو دا کفر دی. څوک کوزې ګرځوي چې غل معلومه مخ، څوک اوبو کې لاس ږدي چې د چا لاس ګرم شي نو دی به غلا به ده کړي. دا ټول اټکل پچو خبرې دي. قرآن او د حدیث مذاق مه وړوئ. سحر هېڅوک نشي ښودلی چې کوم ځای پروت دی ما سوا د هغه چا نه چې هغه چېرته کړي او کوم ځای کې یې ایښي. پیریانو ته هم نه معلوم.
د فقه حنفی کتابونو کې لیکلي دي قاضی خان کې لیکلي فتاوا قاضی خان کې چې که یو سړی دا وایي چې زه غیب معلومول شم به اخبار الجان د پیریانو په خبر ورکولو سره یکفرو دا سړی کافر کیږي پیریانو ته هم علم الغیب نه حاصل پټ شی څوک نشي معلومولی دا څوک چې تا ته فلاني ځای کې پروت دی دا د پخپله کړی دی او ځای هم د ښودلی دی د هغې دلیل دغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نشته دی چې کله هغه ته پته نه کائنات کې نه بل څوک کېدی چې هغه ته د هغې علم د پټ څیز یو کتاب دی ایته الجواهر المزیه وایي الجواهر المزیه فی طبقات الحنفیه پہ کہ شداد یو عالم دے دا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ شاگرد دے شداد داغت ترجمہ کی داغت زیل کی لگلی دی چھ شداد یو ذل اعتکاف کے ناستو جماعت کے خزی پاغبانے سے تورو لگو الزام پہ لگو اغاورت جواب کے ویل چھ دا الزام ملگوا یو خو زما اعتکاف ہو دویم دا چې زه مسجد کې وم دا ته چې کوم الزام لګې دا مناسب نه دی غلط دی زما د اعتکاف او بیا د مسجدیت خلاف څه کار نشم کولی نو هغې ورته تا زه ډېر ښه پېژنم د بیا پوهه کړه بیا یې تپوس کوي اتعلمین الغیب ولې ته په غیب پوهېږې څه هغې بیا زه پوهېږم دال جواهر المزیه کې د قریشي کتاب دی دلته وایي چا سره هغې کې بیا وګورئ شداد لاندې د هغه زړه کې څه شک راغی چې دا خو دې څه خبره داسې وکړه چې دا مناسب نه ده نو هغې قاضي ابو یوسف ته درخواست ولیږه خط یې ولیږه او تپوس یې وکړه چې زما او زما د ښځې منځ کې داسې معامله راغلې ده څه وکړو نو جواب کې ورته قاضي ابو یوسف لیکي جدد النکاح فإنها کفرت د نکاح تجدید وکړه ستا ښځه کافره شوې ده د احنافو د علم الغیب په باره کې ډېره سخته عقیده ده هلته به چې څومره حنفي نو دومره به هغه د علم الغیب ادعاات بل ثابتوي ځان ته به حنفي وایي حنفیت یوازې د رفع الیدین نه کولو نوم نه دی حنفیت د هغې عقایدو نوم دی کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله خپل شاگردانو ته ښودلي دي هغه منل دغې ته حنفیت وي اصل کې د بارکیف دی کې سبق موږ دپاره راغلی چې څوک کوډې منترې نشي معلومولی په دې باندې زنانه ډېرې بې خرته پیسې لګوي ځکه ګټي خو هغې نه ده خاوندان نه پټوي موږ پېژنو دا خلک بې شمېره عجیب و غریب په زرګونو زرګونو روپۍ تباه کېږي د خاوندانو ولې عقیده دا برباد چې او دا معلومولی شي خاپیري ولا راوړي پیریانې راوړي فلانې راوړي فلانې راوړي هېڅوک یې نه راوړي دروغ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی نور څه کسان ورپسې په خپل هم لړ ګټ هغې اوچت کړه د هغې د لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک راوتل پای کې ستنې هم وې پای کې هغه مات غاښې ومو هغه یې کولو کړل هغه یې بیا دفن کړل پټې کړل او دا صورتونه نازل شو چې دا لوله دې سره به دا سیر ختم شي چې کله دا قرآن دا ټوکړه ولستی شوه نو کانما نشط من عقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شو لکه چې د چا نه ته پړی پرانځېخ غوټې دې پرانځېخ د دې صورتونو شاه نزول لاره د سیر سے علاج شو د حدیث کې دا راغی سورۃ الفلق او سورۃ الناس د سیر علاج ده مونږ خلکو څه مشوره کړې ده قل هو الحمد هغه ده خوله د اخون پنجونه ده ته دې مقصد دا چې څه خلک ځي او چاله ځي هغه والا پیسې به ورکوي بس یو دنده به روانه سورۃ الفلق او سورۃ الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تجویز هم کړی دی چې د سحر فرض مونځ پسې او د ماښام فرض مونځ پسې درې درې ځله وایه او سیر اثر به نه ښکاره کېږي سیر به نه چلېږي دا حقیقت پر دې خبرې او دا سیر چا کړو دا یهودیانو کړو او راځو آیتونو کې دنه څه لیکلي دي
مختصر دائے تعارف کو او آیا اعوذو اوز پناہ دوئی تعویز آغا سیز توئی چا پائے خلق پناہی حاصل ہے پناہی وسے شے ور گئی اللہ یا داغا اسماء داغا صفات اور داغا قرآن اس کے اثر تعویز کی یا بدوح لگی راو سنگئی یا مفتی صاحب لکلی اتدا پسوریانے کے دا اللہ نم دے اگر مفتی صاحب سر زمان ملاقات مشے ہو ہمارے تپو سم کرو چہرے دلیل سر دا گستاخی خونا دا مونگ سرا قرآن و حدیث کی دا اللہ پا نمونو کی بدوح نشتا کہ بدوح دا اللہ نمینو قرآن و حدیث کی دو خود لیش بلکہ سمرہ جماعت معلوم دا بدوح دا یو ڈاکوخ لوئے لوئے لارو بانے بدر ڈاکا چولا چا ڈاکا بے وا چولا دا بیا خپل نم اولی کو آگے سوداگرو لبیوار کا بدوح تاقبل دے کہ نور مرگری بہو آگئی کے بعد قافے لوٹے لدی بورتا بدوح ہو خوخ چا مونگا ستا مرگری لوٹے لیو مہربانی ہو کہ مونگا تکلیف مرا گا شاید داغ زیرہ دیسی رواج کری مفتی صاحب سر جواب نو ما سیوا دینے چلے شان ورشاہ کشمیر رحمہ اللہ نمی واغس میں ٹک دا لوے سڑے رہے لیکن دا خدا عقیدی مسئلہ رکھ یونم دا اللہ دے او کن دے دا عقیدی مسئلہ دا کن دا دا قطعی نس غواری دا ہونے زمان پا خبر ثابت دی گی ہونے زمان دوستاز پا خبر ثابت دی گی بدوح ملی گئے تا درست نہ دے چی سو کوئی دا اللہ نم دے نو قرآن و حدیث کے دو خیخ چالتے نشتا نو لوے سڑے بھئی لیکن زمونگا نبی یو دے چی دا خبر مونگا تسلیم کرے دا غدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بل جانا مونگ دلیل گوارو دا گستاخی نہ دا خود ایمان تقاضا دا خڈیر خلق 786 لگی لایت 92 یا 96 لگی لوے خلق لگی خلق اغم دلیل کے بے ایک ہی چفلان کے دمرا لوے عالم دے دے لکی لی ویدن ہم تپوس کو ہوگا نا چاہیا انسی پدے طور لکل جائز دی بطور تعوذ قرآن سے وہی اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس قرآن کے مخیم دا حمزات الشیاطین نا پناہ اختے شیدہ پسی شی باندے دا اللہ پزات دا رب پا اسماء و پا صفاتو لہذا انسی منسی لکل جائز ندی حافظ سیوطی مولا علی قاری خپل کتابوں کی لکھی لی چہ ہر آغا چیز چہ داغے مفہوم واضح نہ دے یہ مفہوم خکارا نہ دے یا غجوہ پیجندے نشی پہ کے روکے لکل جائز نہ دی اب گناہ دے اسم دے دور کے خدا مختلف فی کر خلق خبرہ چہ تعویز لکل جائز ہی کنا جائز تغزان لباست خکسو کے جائز گنی ناغی ہوئی دا قرآن نہ پکار دے یا دا حدیث نہ پکار دے دا حسن حسین شرح کردی دا مولا علی قاری الحرز السمین ماسر اشترے زخیل شمبائے کے چہ سیوا دا عربے جبنا پبل جب کے تعویز لیگل جائز نہ دی وجہ دا غیرہ چہ دا عربے مفہوم بواضحی دا نورا بواضح نہیں پنائی چہ غوارو رب الفلق سر بغوارو فلق چودلو دوئی تدے سے مطلب دے مطلب دائے چہ اللہ زمونگ خالق دے زمونگ مالک دے زمونگ مربی دے چہ کل پیدا کری اغیو نو زمونگا دا نفع و دا نقصان اختیار مند دغا دے ارامدت شواغت ہوئے کزا پیدا کری بل چاہے نما پنائی دا بل چاہ حاصل ہو دے کائنات کا بل چاہ پیدا کرے نو شاید چہ منگا دا ویلے چاہ غصر دے پنائی حاصل کی بلے رب چاہتا ہوئی الخالق ابتدان والمربی غزان والغافر انتحان رب والفلق اگر پناہ مستحق دے بل سوک پناہ نشور کو لے ما خلق مخلوق تو ہوئی من شر ما خلق دا مخلوق دا شرنا مخلوق کے انسانان ہم داخل لٹول تاسا خالق خون دی ہر مخلوق کے خیر و شر دوالشتر ہے دا ہر چاہ پلارمی و اولادم لریخ دا اللہ نعمتو ندی پلار دا اللہ نعمت تے مور دا اللہ نعمت تے اولاد دا اللہ نعمت تے لیکن کل کل دیکھم شر راشی پلارو لے گی زوائے ملکی زوائے لے گی پلار ملکی مخلوق کی شر رازی
بجلی د الله یو ډېر لوی نعمت دی، لیکن کله کله چې آسماني بجلی راشي نو بیا چلی شي. او به د الله لوی نعمت دی، لیکن چې کله د هغې نه طوفان جوړ شي نو بیا دا ډېره جامع دعا ده. من شر ما خلق، د مخلوق د شر نه، هر مخلوق کې یو شر دی، یا الله د هغې شر نه ته ما بچ ساتې. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق خوریدون کې، تیاره خورون کې، اطلاق یې دلته کې په شپې باندې کوي. شپه چې هغه دیره دیره په دمه دمه خورېږي، د هغې د شر نه پناهي غواړم. اذا وقبا، کله چې په خشي خورش. د شپې په تیاره کې هر قسمه مصائب راځي. غلا د شپې په تیاره کې کېږي، ډاکې د شپې په تیاره کې کېږي. کوم زړونو کې چې قرآن نه وي، کوم زړونو کې چې سنت نه وي، هلته به ډاکه اچولی شي. مرید چې څومره جاهل وي که نه، نو دومره به د پیر کرامتونو ډېر ښکاره کېږي. مقتدیان چې څومره جاهلان وي، نو دومره به د هغې د امام آمدني ډېر وي. دا اصول دی چې کوم ځای کې جهل وي نو خلک لوټلی ښه شي، او چې کله رڼا راشي نو بیا لوټل ختم شي د خلکو. دا مختلف قسمه تیری دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مازیګری شي، ماښامې شي او شپه په خورېدو شروع شي، زمو الیکم صبیانکم، خپل ماشومان دغه وخت ځان سره یو ځای کې نږدې کړي. دې وخت کې شیاطین خورېږي او د انسانانو آبادو ته راځي او په هغې حملې کوي. زمونږ کار صحیح، مونږ هغه ماشومان د کوره بهر وباسو چې بعضې شیطانې وګورئ، بیا کله یو پسې ګرځو کله بل پسې، چې چاله یې بوځو نه پسې وایي په درخه د خدای، په درخه د رسول د خدای، په درخه د څلورو واړو یارانو. دا څه شی دی؟ درخه څه شی دی؟ چاله معنا وردي دی ووایي. او دا څنګه څیز دی چې د الله او د مخلوق او د یارانو او د صحابو په منځ کې مشترک دی؟ دا دې څه شی؟ یعنی قرآن ویلی شي، حدیث ویلی شي، لیکن زموږ عمل کې څه انقلاب نه راځي، چینج نه راځي. دې وجه دا چې دومره پاک پاک څوک نه وایي. پاک پاک دی وایي، خبره به سمه شي. دم پکارې د سورة الفاتحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بار تلو، هغې دم واچو، سورة الفاتحه ولوستله، هغې وله یو کنډک ورکو. په دم باندې پیسې اخیستل جایز دي، خو دم نه به کسب نه جوړی. یو د دم باندې فایده اخیستل دي، یو دم ته کېناستل دي چې بل کار سړی نه کوي، بس تش دمونه اچي او په هغې پیسې اخلي. دا دواړه ځان له څه دي. بعضو خلقو خو لیکلي جایز نه دي، فضایل اعمال کې لیکلي جایز نه دي، دا مناسب یې نه دي کړي. تکه دا صحیح حدیث ته کړه چې هغې راوسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه شته پکې چې مال راکړې، مال پکې یو برخه مقرر کړي. بار کې دا اوزان له مسله ده، خو دم چې سړی چې سورة الفاتحه دې ووایي. صحابي نه تپوس وکړه تا سورة الفاتحه ویلې وه؟ هغې ویو. هغې عجیبه ده، تا ته هم پته شته دی چې او دا سورة الرقیه ده، یعنې د دم صورت څه شی دی؟ سورة الفاتحه. تاسو کې چې چاره سورې فاتحه نه ورځي لاس اوچت کړي، ټول ورځي نو په خپله وایه که نه، اصل اجازه غواړي که نه. اجازه دې لپاره غواړي چې د پیر صاحب پیري چې کوم دا مضبوط وي، چې د هغه ګاک بل خوا نه ځي. اجازت خو موږ له نبي کریم صلی الله علیه وسلم راکړی ده. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا مجیز، سوا اجازه کوونکي څوک نه، موږ به د هغه ومنو. دم صورت خدای سورة الفاتحه فرمایلی فی شفاء من کل شیء الا السام، د مرګ نه علاوه الله په دې کې د هر مرض شفا یې ښه ده. لوستلی دي نو بار کې دم دغه شان پکار دی. البته شپه چې پخه شي نو بیا شیاطین ماشومان ته څه نشي ویلی. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر نفوس النفاثات. دیکھیں نفوس مضاف پٹ دے، مؤنث سمائی دے، پدی وجہ داغے صفت نفاسات مؤنث.
عام اردو ترجمه والا کې چې د شر د هغه خزونه چې هغه پوکی وهون کې دی په غټو کې حالای چې سیر لبید بن عاصم کړو ګلونو کړو نو غپ مل لګي خلک قران سره غپ مل لګي اردو کتابونو دا غلي غلي چې نفاسات نفاستوں کی جمع ہے اور نفاستوں سمانا دا پونکنے والی عورتیں ودا ٹک وے خدلتے کی ہے خبر دا شان نہ دا دلته کې من شر نفوس النفاسات فی لغت د شر داغه نفسونو نه چې هغه پوکی وهون کې په غټو کې کاغه ناری نه او کاغه زنا نه دا پوکی وهل بنیادی طور دا د کوډ علامت پتار کې د غټي پوکی وهل دا د کوډمار علامت بندونه کوي خلک دته ویګا هغه کې پوکی وای چوف خو ثابت ته خو په انسان باندې پتار باندې هونه ثابت ګوره بھائی سوزنه قیاسی بعد قیاسی نه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دم اچول دي بشک دغه شک نشته لیکن آیا پتار یې دم اچول دي نه دا جایز نشي ویل خلکو غاړه کې وګور نو غوټي بګیدا څه شي رتبه تبه دا پاره تللی بس دا ګناه ده دا قیاسی شی نه ده دا قاعده په معاملې کې دارنګه د عبادت په معاملې کې قیاس نه کیږي قیاس په معاملاتو کې پلان دن کیږي څنګه خلکو فلانجره ده خو عقیدم په قیاس ثابت دی عملم په قیاس ثابت دی اصول خدا نه دي اصول لای چې عقیده او عمل دا په قیاس نه ثابتېږي اسکارم په قیاس نه ثابتېږي ولا عبادت په قیاس به ثابتېږي معاملات چې دغه معامله چونکې جایز ده سود نه خلاف ده لہذا دا معامله جایز ده کې کوم سود نشته معاملات په سود ہے کې قیاس کیږي په عبادتو کې عقایدو کې په دې کې قیاس نه العقد عقدتو جمع ده ومن شر حاسد اذا حسد شر تکلیف ته وي شر ته وي حسد دې ته وي چې یو سړي باندې د الله نعمتي مونږ وایو چې دا په دن نه پمادي دا مرض مونږ کې سل پسلو کې راغلی دی دا د ځان له وکل پکار دی یو سړی دی الله غله قبولیت ورکړی دی مال نه راکړی نو زه ولې هغه سره حسد وکم الله غله ورکی مال باندې راکړي دا د کمال علامت نه دی دا خو ابتلایي د یو سړي شهرت شته او د ول نشته دی دواړه ابتلا ده زمونږ نقصان دی چې ماته شهرت ملو شي نو زما خیال دی چې کنه ډېر لوی سړی مخ دا انسان تکبر کې مبتلا کوي شهرت یا عام قبولیت کوم چې داخل گوئی دا ابتلان کی د انسان خیر او شر کې مبتلا کېدل دا دواړه ابتلایي د یو سړي غربت هم ابتلا ده او داغه مالداری هم ابتلا ده اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن دا دواړه ابتلایي پدې دوکه کېدل نه دي پکار لہذا حسد به بالکل نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چاړه دا ایمان خري ګوره ولې پدې کې د انسان په الله باندې اعتراض راشي چې دا سړی د نعمت مستحق نه او زه مستحقم نو تا دل ورکو مال درانه کو پدې تصور باندې سړی کافر کیږي حاسد چې کله حسد شروع کی ناغه بیا الله سخه وال شروع کی کله پتا الزام لګی کله وستا مال ته نقصان رسي کله وستا بچو ته نقصان رسي نو داغه شرینا الله سره پناهي حاصل ک موږ د حاسد جواب کو کنه د حاسد جواب نه کول پکار الله سره پناهي حاصل کا چې یا الله زتا سره پناهي غوړم درې فلان کې د شر نه تو ساتي اوس موږ هامخا دیوبل گریوان کې لاس کړي کدا صورتونه موږ ویلې نو موږ بچره د حاسد سره جنگ نه کوله لګیای ډېر خلک داس بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس او آیا پناهي غوړم رب د خلق سره رب چاته وي څوک چې پیدا کول کوي څوک چې د مور په خېټه کې انسان له خوراک ور کوي او چې کله پیدا شي نو بیا بغیر د غاښونو د خوراک کوي او چې دوه کال شي نو بیا له خلک غاښ مو واچي دا ټول څوک کوي
دا الله کوي. لیکن انسانان نن دا وایي چې نه بچي که ډېر شي که نه نو بیا مونږ ذمه داري ډېرېږي، دي له به خوراک کم ځای نه ورکوو. که ته چې د مور خېټه کې وې تا له چا درکوو خوراک؟ پلار درکوو که مور؟ هېچا نه ورکوو. هغه د میاشتې تکلیف کم ګن چې روزي هغه ګن زمونږ د ټولو خوراکي. یو نالې زمونږ د ناف سره لګولي مونږ د مور د خېټې نه اخلو. دا څنګه انسانان دي؟ قرآن او حدیث مني او په دې نه پوهېږي چې د رزق ذمه دار بل څوک دی. دا د الله اختیار لاس کې اخلي ځان لخ، الله اختیار لاس کې واخلي. یو سیمینار دا شان کسانو په دې باندې بحث کېده، یو کس پکې وایي چې یاره دې کې دا فایده ده دا فایده ده. ما تپوس وکړې مې د پلار سویم اولاد دی هغه شپږم، مې دغه چې ستا پلار په بچے دو ہی اچھے باندې عمل نه وکړه سټه ښه ده هڅه لګي. رزق الله ورکوي. کله کله لیکي چې ګوره صحابه کرام به عزل کو نو معلومه ده چې که عزل وکړی شي نو جایز ده. دا ډېر لګي داسې حدیث پوره ووایه لکه نیمګړې خبرو کې ورپسې نه وایي. صحابه کرام به عزل کو لیکن وینځو نه وی کو، آزادو ښځو نه به نه کو، وینځ نه به په دې وجه کو چې که بالفرض عزل ونه شي نو بیا خوا مور کېږي نو د هغې مور چې مور شي نو بیا خرڅول نه جایز دی. دوی به د جنسي فایده هم اخسته انسانانو او بیا به سبا خرڅولم. د دې وجه نه هغوی به دواړه فایده اخیستې. رسول الله صلی وسلم جواب کې څه وفرمایل؟ وی هغه هم لږ ووایه. هغه دا چې د کومې مادې نه الله اولاد پیدا کول لیکلي دي که تاسو په ګټه هم واچوئ هغې نه پیدا کېږي. وجه الله سره خلک پنج ازمایي نه کوي، دا پنج ازمایي ده. پیدایش الله کوي، رزق الله ورکوي. د مور خېټه کوي ورکوي والله هېڅوک ته نه خبر. ځان له خبرې جوړوي چې جي کم سے کم وقفه خو پکار ده که نه، ولې ځي د بل حق وایي. دا کم چې دوه یو ځای پیدا کړي دي څه چل گئے دو بچی نه پیدا کړي. دا څه د الله په اختیاراتو کې ګوتې وهې راوهي. دا الله بنده د الله قدرت کې یا د الله اختیار کې خلک ګوتې نه وهي. د هغې نتیجه دغه شي چې زنانه برباد شي، عقم پیدا شي، بې شمېره بیمارۍ دیسیس پیدا کړي. اس اولاد چې کوم دی بغیر اپریشن نه کېږي. دا ولې دا د غلطو څیزونو د وجه د رب پر ربوبیت د مسلمان عقیده نه ده پاتې شوې. دی هسې په هر رکعت کې لګیا چې رب العالمین هسې لګیا دی. هغه پیدا کوونکی دی، د رزق ذمه هغه اخیستې ده. ته په ارام کښېنه، ته به صرف لاس پرې بس. رب دی د خلقو الہ، ملک الناس بادشاہ د خلقو، الہ الناس معبود دی د خلقو. موږ ته وساله نه ویل دی که څه حکمت دی چې رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. لیکن وجہ دا چې اول انسان کله پیدا کېږي نو دی بالکل د حس نه وي. الله وایي زه ستا رب یم چې ما ستا د پیدا کولو فیصله کړې ده، نو ستا د خوراک فیصله انتظام دا هم زه کوم. غم مه کوه. کله چې سړی لږ داسې 1400 1400 1500 کالو شي که نه نو دته لږ ځان مضبوط ښکاره شي. دی وایي زه ځوان یم، د اسمان ګنې ما ټینګ کړی ده، ځمکه ما ټینګه کړې ده. الله وی ملک الناس، بادشاہ زیم. تب دنیا کے کو گوگ مگر دا. صورت بنی اسرائیل کے عجیبہ عجیبہ تنقیدات ہم کړي چې فخور مگر دا زمکه ګورې نه شي شلولی. ته کار څومره کینچ تان سره وګرځې که نه څه کېږي نه، انجام به صحیح چې زی آبازوله به راځې، بیا به راځې بوډا کېږي واسطه به هېڅ څوک نه وي. الله وي زه به یم که نه الہ الناس. دا د انسان هغه تدریج ته اشاره کړې ده چې دی اول څنګه وي، منځ کې څنګه وي او آخر کې څنګه وي. پناهي څه نه غواړم من شر الوسواس الخناس. زمونږ د ټول یو دشمن دی، هغه څوک دی؟ خپل مقابل مه ښیه، شیطان وښیه. زمونږ خو چې کم کم سړی په کم کم مکتب فکر کې دی
ناغه بل مکتب فکر والا خپل دشمن غني نعوذ بالله من غضب الحلیم ډېر لوی ظلم دی زمونږ مشترک دشمن هغه شیطان دی هغه سره زمونږ دوستی ده او مسلمان ورور سره زمونږ دشمنی ده ولې زما د هغه میانس کې لږ اختلاف وي اختلاف خو دشمنی نه کوي اختلاف په علمی بنیادونو باندې ډېر د خوند څیز دی خو خلکو نه زده کړی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دغه شاګردان دي قاضی ابو یوسف امام محمد ظفر بن حذیل نور بشمیره یو مسله څوک داسې خولی شي چې په کې دا یو استاد او څلور والا شاګردان بالکل متفقي یو مسله څوک خو داسې شاګردان اختلاف ساتل دا ګستاخ شي عجیبه ذهنیت جوړ کړل خلکو اختلاف پیدا ایدا جی ګستاخ دی چې ګستاخ امام ابو حنیفه رحمه الله سره د خپل اکثر شاګردانو په مسایلو کې اختلاف یو کتاب لکه تاسو علمی ته وروای منیت المصلی علمی ته وروای بشمیره مسائل وی مختلف فی وی ای بنو د انسانیت احترام په خپل ځای د یو سړي د مشره احترام په خپل ځای باندې د سړي د علم قدر په خپل ځای باندې کم اختلاف چې سړی دی ځای ته ورسي دا کم دی چې موږ رسېدلي یو دا اختلاف نه دا کفر دی دا دی نه وځي اختلاف خو ځان له یو څیز دی علمي اختلاف ډېر خوند کوي ائمه اربعه په میانس کې اختلاف دی لیکن هغې نه چا د اسلام او د کفر اختلاف نه جوړ کړی موږ یو بل پسې مونځ نه کوو الیک سلیک نه کوو ته چا احترام نه کوو ولې زما سره په دې مسله کې اختلاف دی اختلاف د کفر نه ټیک یو سره کافر دی د کفر پرچار کوي هغه سره اختلاف چې کوم دی دا وی او دا په دینی بنیاد باندې دی حکم دانی چې مونږ لري داغو د ذات احترام نکو صحافتی احترام بساتو یو سره بدعت ته رابل نه کوي شرک ته رابل نه کوي فسق و فجور ته رابل نه کوي زمونږ با هغه سره اختلاف وي دا اختلاف په علمی بنیادونو لیکن چې کله مونږ د هغه تنقید کوو احترام سره ونه مخلو دلته کې اکثر وینم زه جماعت اسلامی سره متعلق به څوک نه تاسو کې کنه کشته بګه شته څوک نه وای نه وای ختم نبوت ذکر چې کله کېږي تا چرته مولا مودودینو ما اورېدل نه پکې چېرې هغه هم څه قربانۍ شته نه هېڅوک نه وایي زه جماعت اسلامي کې نه یم ستا د ذهن صفایي زما د مولانا مودودي خلاف کی کتاب دی علمی جایزې په نوم باندې لوستی یې تاسو خو تا ته زه وښیم چې زمونږ ته زمونږ تربیت څنګه کېږي زمونږ تربیت داسې کېږي چې چا سره لږ اختلاف پیدا شي که نه هته به خالص کافر وایي او چې چا سره ستا لږ عقیدت پیدا شي که نه دا ته به نبي وایي هله یې به کار سمې کله ته اختلاف کې دن نه ساتې احترام ساتې نه بیا ته په هېڅ کې نه تین کې نه تیاره کېږي دا شی تباہ کن دی مولانا مودودي واحد هغه سړی دی د لولاک د ایډیټر نه علاوه دا واحد هغه سړی دی چې دته د ختم نبوت په بنیاد باندې چې کله د کتاب لیکلو قادیانی مسله نو دته د 500 آرډر شي په د باندې بلې چا باندې نه شي تا چېرته اورېدلی دي پانسي ګاټ کې شپه هم کړې ده هېڅوک نه وایي ولې اصل زموږ اختلاف نور څه وجه خو نشته د قادیانیت مسله د هغې خلاف کول خو زمونږ اجتماعي مسله ده نو ولې مونږ د خلکو قربانۍ یېرې کړو چا چې دې باب کې قربانۍ ورکړي دي د هغه دې باب کې ډېره قربانۍ ده او چې کله خلک هغه ورته ویلي چې ته لږ رجوع کوې او وایې چې ما غلطي کړې ده هغه وایي چې نه سوال نه پیدا کېږي د ختم نبوت په مسله باندې زما مرګ نه دی نو دا به چا ته نه یاد ولې مونږ خو وایو سو یهودي ایک مودودي نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك
یعنی مونږه د یو مسلمان نه خامخا یهودي جوړ کړی. دا انصاف دی زموږ. زما جماعت اسلامي سره تعلق نشته، نه د هغې تعریف کوم، خو کوم شی چې حق یې ناویل پکاري. که تا ځان له دا مزاج جوړ کړې چې زه به اختلاف ساتم لیکن د احترام سره، حقیقت و حقیقتي، مجاز به مجازي، غلط به غلطي، بیا ټیک دی. او که دا اختلافي دا کوم چې موږ ته ښودلی شوی ده، دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کفر دی، دا اختلاف نه دی. نو بهر کې زمونږ شریک دشمن هغه شیطان دی. دا یو بل نه چې مونږ لرې کړي یو، دا شیطان لرې کړي یو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې یهود نصارا هغه سره و که نه و؟ د هغې په منځ کې څه صلح شوی وي که نه وي شوی؟ بیعتونه شوي وو که نه شوي؟ تر کومې چې هغې نه مات کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته څه ویلي وو؟ اسلام دا امن دین دی. دی چې یهودیان ځان ته نږدې کولی شي، نصرانیان ځان ته نږدې کولی شي، نو مسلمانان ولې نشي نږدې کولی؟ زمونږ مشترک دشمن وپېژنئ، هغه دی چې هغه زما او ستا دماغ برباد کړي دي، هغه شیطان دی. هغه به څه کوي؟ وسوسې اچوي، ذهن جوړ کړي خلقو لا، یو وسوسه ورله پیدا کړي. الخناس هغه بیا حمله کوي. حدیث کې راځي چې کله یو زړه ژوندی دی، د الله ذکر دی پکې، یاد دی پکې، شیطان هغه نشي دوکه کولی. خو چې کله یو سړی غافل شي د الله د یاد نه، د هغه د احکامو نه بېخبره شي، نو شیطان په ده بیا حمله کوي. شیطان ته ځکه خناس وایي. دی وسوسه کم ځای اچوي؟ الذي یوسوس فی صدور الناس، هغه چې هغه وسوسې اچوي د خلکو په زړونو کې. صدور د صدر جمع د سینې ته وایي، لیکن سینه ظرف دی چونکې د زړه دپاره، په دې وجه قرآن صدور وایي. او دا علاماتي خبرې، زړه کې دننه هېڅ نه وي. اور اردو کې وایي که نه چې بہت شور سنتے رہے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نه نکلا. درزار غربار خو ډېر کوي زړه، خو چې کله وی کې نه وینه بهږي څه؟ وینه بهږي نه. دا استعمال دی د لفظ، اصل چیز دماغ وکړي، لیکن استعمال د دې دغه چې سینه کې سینه کولاو ده، زړه کولاو ده، نه زړه کولاویږي نه سینه کولاویږي. اصل کې د انسان سوچ کولاویږي او د انسان سوچ تنګېږي. خو محاوره دغه ده، بس قرآن اصلاح کول غواړي، لہذا محاورې نه بدلوي. من الجنة والناس، دا کم وسواس او خناس چې کوم دی، دا کله خو په پیریانو کې، چې هغه ته ابلیس وایي. جن پیریان مونږ تسلیمو. زمونږ عقیده ده چې پیریان یو مخلوق شته دی، ابلیس په هغې پیریانو کې یو پیری دی. د هغه د شهرت وجه دا ده چې هغه د الله د حکم نافرماني کړې، اور څه وجه نشته. دی د ملایکو نه نه دی، دا دروغ دی. ابلیس دا د ملائکو نه دی. کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس دا د پیریانو نه و، دی د خپل رب نافرماني وکړه، نو شهرت ورته په هغې میلاو شو. د ملائکو استاد هم نه دی. سفیان ثوری اقوال کتی شي دا څو چې دا دروغ وایي خلک. جناتو کې بې شمېره ډېر شي، والناس او خلقو کې، انسانانو کې. انسانانو کې هم بعضې وسواسي وسوسې واچوي تا ده، خناس به سفیان به ویل چې زه د هغې وسواس نه ډېر یېرېږم چې هغه انسانانو کې، پیري نه نه یېرېږم. ځکه پیرې چې وسوسه وکړي زه وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چوف کم امانه وتښتي. لیکن انسانانو کې چې کم وسواسي او کم خناسي، هغه په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه ځي، هغه بیا پخیږي. د بهر کې دا دوا صورتونه دا د مخکې ټول کتاب او بالخصوص د عقیده توحید دپاره یو تعویض دی. ټول قرآن او بالخصوص عقیده توحید کم چې قرآن مجید سورة الاخلاص کې ذکر کړی دا، د هغې د حفاظت دپاره موږ له پکار داري چې موږ د خپل رب سره پناه وغواړو. پناه چې غواړو د هغې دپاره به سړی څه کوشش هم کوي. مونږ غواړو دا چې زمونږ د په ژمي کې یخني نه کېږي، نو کوشش دا کوو چې ګرم څادر، ګرم کوټ، جرابې دا وړو استعمالو ده. کوشش پکاري.
کله چې زمونږ کوشش دا دی چې مونږ پناهي وغواړو الله سره، نو د هغې دپاره ضرورت ته دې خبره دی چې مونږ د قرآن درس و تدریس بار بار کوو. د درس اختتام ته رسېدلی دی. یو لحاظ سره خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، نهایت د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د ماماجي زوی الله دې وبخي ډېر به هغه دا غوښتل چې د قرآن مجید درسونه دې دا عام شي، نو د هغې هغه ځای الله آباد کړی دی. البته کوتاهۍ وي، مونږ کې هم کوتاهۍ وي. زمونږ رور طاهر صاحب اوس د الله په فضل ډاکټر شوی هم دی، زمونږ شاګرد هم دی الحمدلله. نو د ټولو مخکې هغه ته وایو په دې لحاظ باندې چې دی لږه خبره تسلیم کی او سر پکړ خوانې کېږي چې دی دې ته لږه توجه وکړي. لکه بار ما ته 2-3 کسانو وویل چې ته لږ ووایه درته چې لږ تسلسل نه کار واخلې. نو دا به د هغه بهتري وي، په دې کې د قوم هم بهتري ده، او په دې کې د ټولو نه غټه خبره ده چې د حافظ صاحب روح به ډېر خوشحاله ځکه اصول دای چې کومه ونه کوم سړی وکړي او د هغې اثر هغه ته وررسي، د هغې میوه هغه ته وررسېږي، نو هغه ته ډېره زیاته فایده وي. زه د خپل پلار کرلی شوی بوټی یم، نو ښکاره ده چې زه کم ځای د نیکۍ کار کوم نه پوهېږې زما د والد صاحب برخه وي. د انسان دپاره ولد صالح یدعو له، نیک اولاد دا ډېر لوی څیز دی، او نیک اولاد او بیا داسې اولاد چې د قرآن حافظ وي، د قرآن عالم وي. نو داسې چې کېږي هغه عوامو ته وایم، ملګرو ته وایم چې دا هلک دی، کوشش دا کول پکاري چې دی عادت کړی شي، هغه سره خپل سوچ بوج هم پکار دی. ما قاسم ته ویلي، قاسم زموږ خورۍ دی، دی هم الحمدلله اوس روان دی، دی هم ډاکټري وکړي، پی ایچ ډي به شي انشاءالله العزیز. نو ما یې د ده نه پکې فایده اخله. خوا کې نور دا ملګري دي، مفتی اکمل صاحب دي، نور دا غیرونه دي، باید چې دا خلک ټول یو دی شي، اختلافي به منځ کې، لیکن د اختلاف مطلب افتراق نه. دا کیسې ما دې لپاره درته وکړه، اختلاف د علماو په منځ کې دا عیب نه دی، لیکن په دې به جدایي د یو بل نه کوي. دا به نه وي چې د پسې مونځ نه کوم او د پسې مونځ نه کوم او دا پسې پوهېږي او دا پسې پوهېږي. دا د جاهلانو خبرې دي، د عالمانو خبرې نه دي. او دا زمونږ او د طاهر صاحب دا یو مشترک محنت پکار دی چې دا کم بوټی هغې نال کړی دی چې دا بوټی دا بارآور شي انشاءالله روان شي. خو دی مونږ ته باباجي هم یاد دی، الله دې وبخي. زړوکې غونده وم چې هغه دلته کې امامتي به کوله، دلته شاته یې دوکان و، بلکې ما د طب بعضې څیزونه هغې نه زده کړي دي. نو دا وي دغه شانتې نوې نسل چې راځي او په دین هغه رواني، نو د مشرانو روحونو ته الله نیکۍ ورکوي. داسې نیکۍ چې کله اولاد د طرف نه وي، خو ډېرې قابل قبول وي. نو هغه هم دا پکار دي او تاسو هم دا پکار دي. هسې نن دې جمع ته چې زه ګورم نو دا مناسب نه ده. ټیک ده غم به شوي په کلي کې، څه تکلیف به راغلی، لیکن دې لپاره دومره ټایم نه وي پکار. مونږ ختمونه ګورو، خپلو ځایونو کې مونږ ختمونه کړي دي، د الله فضل دی زموږ جماعتونو کې ځای نه وي، لارو کوڅو کې خلک ناست دي. دا د عوامو په سستی هم دلیل دی چې دوی هم قرآن مجید ته هغه توجه نه ورکوي کوم چې ورکول پکار دي. دا که اوس دلته کې مونږ یو 2 نعت خانان راوسته وی، جماعت به ډک وی، ولې هغې به هغه خبرې کولې چې هغه د سره مناسب نه وي، چې سرې شونډې نری غاړه د زهرا د زړګي سر، د سیدنا حسین تعریف به داسې کوي. آیا دا سیدنا حسین تعریف دی که دا د هغه کنځل دی؟ زمونږ د عوامو هم دغه مسله ده چې دوی قرآن طرف ته متوجه نه دي. تاسو هم پکار دي چې قرآن ته متوجه شئ. طاهر صاحب هم پکار دي چې هغه پوره وخت ورکړي. د قوم نظر دی په هغه باندې. یو سړی چې د قوم نظر په چا نه وي، نو هغه ټیک دی یوازې. اوس دا پسې ټول قوم ولاړ دی، نو باید چې تم دې طرف ته متوجه شه. مونږ الله نه دعاګانې وکړو چې الله ټول توفیق ورکړي
الله ټول توفیق ورکړي د قران مجید د درس کې د شرکت الله غلم توفیق ورکړي الله دا په علم کې اضافه وکړي او که څه کمه راځي نو کتابونه مشته ور سره موږ نه تاسو کوي کلی کې مرګري مشته ایس مسله په دې خبره کې نشته داسې خلق تیر شوی دی چې هغې نه خلقو مطالبه کړې ده چې موږ ته به قرآن وایي هغې د قرآن نه وویلی نه به در ودی یو آیت کریمه د خپل استاد نه ووایي د خپل مسجد ته به لړ نغه یو آیت به خلکو ته وښو دا په دې طریقه باندې کېږي د بار کې دعا ده زموږ د الله رب العزت نه چې الله دې په دې باندې خپل رحمتونه ووري الله دې زموږ مشران ټول وبخي او بالخصوص خلک چا چې موږ ته قرآن را رسول دی دا ډېر قیمتي خلق دی دې امر قیمتي خلق بل نشته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.